Hello dear viewers and learners. Welcome back to my online English class and YouTube and Learn English channel. I hope you all are well by the grace of Almighty. And I'm Milan Mondul here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. As usual, I'm here in this channel with another important class, online class for the students of ACC level. And in this class, I'm going to read or recite an important poem from their English first paper textbook. And dear students, especially the students of ACC level, I hope you are with me to watch this video class to understand the poem. And this poem is from Unit 3, Lesson 2. And if you go to the Lesson 2, you will find that there are two poems. And I have already read the first poem in my previous video class. And today I'm going to read the second poem in the same name, that is Dreams, and the poem has been written by Langston Hughes. I hope you will be with me throughout the whole class to understand the poem very well, because this poem is one of the most important poems from your textbook, which may come as theme writing in your first paper questions. Because if you just study the questions in the previous board questions, especially, you will find that this piece of poetry is very important and has already been set in different questions in different years. So okay, let's go to our textbook so that we can read the poem from there. And you have to actually understand the poem very well, because you have to write down theme writing or as well as summary writing if the questions are set on this very piece of poetry. So okay, let's go. So okay, dear students, we are here with your English first year textbook, and I hope you are also with your textbook beside at your hand and pen and paper beside you. And now we will go to the content, table of content, and here we'll get unit 3, and we are going to read the poem from unit 3 lesson 2, and there are two poems I have already said, and we are going to read the second one. Okay, so you have to go to that very page, that is the page where we will find the poem. Okay, dear students, it is in at page 39, and the poem is Dreams, and it has been written by Langston Hughes. And we are actually in lesson 2. And in my previous class, I have read this poem, which has been written by D.H. Lawrence, and we have also learned how to write a theme or summary by understanding a particular poem. And so we will apply those style also after reading this very poem. So okay, let's start to read the poem. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Actually, this poem is very interesting to read also, because it has a rhythmic style, and it is very short. And this very short poem is dealing with a particular topic, that is dream. And here, the dreams is not those dreams which we experience during our sleeping state, rather which we cherish in our inner mind and think about the dreams and do everything to fulfill their dreams, because these dreams are not in our dreaming state, rather these dreams are our goals or aims.
সুতরাং ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে যে আসলে আমরা ড্রিমস সম্পর্কে জানলাম, আবারও একটু পড়ে ফেলি আমরা একটু। আমি এর আগে জাস্ট রিসাইট করেছি ধীরে ধীরে, এখন একটু মিনিং গুলোকে বোঝার চেষ্টা করব। হোল্ড মানে কি? ধরা। ফাস্ট বলতে, হোল্ড ফাস্ট বলতে আঁকড়ে ধরা, আর হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস মানে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে বলা হচ্ছে। তাহলে এই যে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে বলা হচ্ছে, এই লাইন দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এই স্বপ্ন বলতে আসলে আমরা ঘুমের ভিতরে যে স্বপ্ন দেখি আসলে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে, কারণ সেই স্বপ্নকে আমরা কখনোই ধরতে পারবো না। উই ক্যান নট টাচ, উই ক্যান নট সি, রাদার উই ক্যান ড্রিম অনলি। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখতে পারি, নট বাই ওপেনিং আওয়ার আইস, যেটা আমরা ঘুমিয়ে দেখি। তাহলে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙলেই কিন্তু সে স্বপ্ন চলে যায়, অতএব ওকে ধরার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এখানে যে স্বপ্নের কথা বলছে তা আসলে আমাদের এইমস কে বোঝাচ্ছে বা গোলস কে বোঝাচ্ছে, তাই না? যে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে হবে, যদি আঁকড়ে ধরা না হয় তাহলে কি হবে তা কিন্তু এখানে তুলনা করা হয়েছে। কারণ ইফ ড্রিমস ডাই, কারণ ওই যে স্বপ্ন আমি ভিতরে পোষণ করছি, লালন করছি, জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধারণ করেছি, সেই স্বপ্ন যদি একবার মারা যায়, লাইফ ইজ আ ব্রোকেন উইং বার্ড, জীবনটা হয়ে পড়বে কেমন? একটা ডানা ভাঙ্গা পাখির মতো। আর ডানা ভাঙ্গা পাখির কি হয়? দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই, যেটা উড়তে পারে না। ডানা ঝাপটায়, পা ছোড়াছুড়ি করে, ডাকে কাঁদে, বাট দ্যাট বার্ড ক্যান নট ফ্লাই, কিন্তু সে পাখি কিন্তু উঠতে পারে না। অতএব এখানে একটা মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে। মেটাফোর বলতে আসলে কি বোঝায় আমি একটু বলে রাখছি। মেটাফোর হচ্ছে কবি, বিশেষ করে ইন লিটারারি রাইটিংস, লিটারারি জানরাস, যখন একটা বিষয়কে অন্য একটা বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয় এবং সেই তুলনাটা ইন্টারনাল হয় বা ইমপ্লিসিট হয়, যে তুলনার ভিতরে কোন রকম প্রিপজিশন বা কনজাংশন লাইক অ্যাজ বা লাইক ইত্যাদি ইউজ করা হয় না। যেমন লাইফ ইজ লাইক আ ব্রোকেন উইং বার্ড, এরকম যদি আমি লাইক ইউজ করতাম তাহলে এক ধরনের ব্যাপার ঘটতো। আর এখানে কিন্তু সরাসরি তুলনা, লাইফ ইজ আ ব্রোকেন উইং বার্ড, জীবনটা হচ্ছে একটা ডানা ভাঙ্গা পাখি, মানে হয়ে পড়বে, দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই, যেটা উঠতে পারবে না। জাস্ট এখানে লাইফ এবং ব্রোকেন উইং বার্ড দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ব্রোকেন উইং বার্ডের যে অবস্থা হয় সেটা আমাদের জীবনেরও সেই অবস্থা হবে। অর্থাৎ সরাসরি যদি আমরা কোন রকম তুলনা এক্সপ্লিসিটলি প্রকাশ না করি, সরাসরি প্রকাশ না করি, জাস্ট উই ওয়ান্ট টু সে সামথিং ইনওয়ার্ডলি, দেন দ্যাট কম্পারিজন ইজ কল্ড আ মেটাফোর, তখন তাকে আমরা মেটাফোর বলে বিবেচনা করি। তাহলে হচ্ছে হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস মানে কি? স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো। ফর ইফ ড্রিমস ডাই, কারণ যদি স্বপ্ন মারা যায়, লাইফ ইজ আ ব্রোকেন উইং বার্ড দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই, জীবনটা হয়ে উঠবে ডানা ভাঙ্গা পাখির মতো, যে কখনো উঠতে পারে না। তাহলে লাইফ ইজ আ ব্রোকেন উইং বার্ড, এটা হচ্ছে একটি মেটাফরিক্যাল কম্প্যারিজন। ওকে, এরপর আসি হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস, অতএব স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো। ফর হোয়েন ড্রিমস গো, কারণ স্বপ্ন যদি একবার চলে যায়, লাইফ ইজ আ ব্যারেন ফিল্ড, জীবনটা হয়ে উঠবে একটি ঊষর ভূমির মতো। ঊষর ভূমি মানে আমরা বুঝি বালুময় ভূমি বা পাথুরে জমি, যেখানে কোনো ফসল গাছপালা কিছুই জন্মায় না। এরকম ব্যারেন ফিল্ড হয়ে উঠবে। ফ্রোজেন উইথ স্নো, যে ফিল্ডটা পুরো স্নোতে, স্নো মানে কি? তুষার বা বরফে ঢাকা থাকে। তাহলে বরফে ঢেকে গেছে পুরো জমি, যেখানে ফসল কেন গাছপালা পর্যন্ত জন্মাতে পারে না, সেরকম জমির মতো হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। তাহলে এটাও লাইফ ইজ আ ব্যারেন ফিল্ড, এটাও একটি মেটাফরিক্যাল কম্পারিজন। ওকে, আমি এই কথাটা বললাম, এই মেটাফর বিষয়টা নিয়ে আসলাম কারণ এই বিষয়গুলো তোমাদের বিভিন্ন ভার্সিটি এক্সামে আসতে পারে। কারণ সিমিলে, মেটাফোর, এরকম বিষয়গুলো মেইনলি পয়েন্টস ব্যবহার করা হয়, কবিরা ব্যবহার করে থাকে, জাস্ট টু মেক আ কম্পারিজন বিটুইন টু থিংস, টু গিভ আস দ্য আইডিয়া বাই কম্পেয়ারিং টু থিংস। ওকে, এই দুই জিনিসকে আলোচনা করে তার একটা আইডিয়া আমাদের দিতে চায়। তো এই বিষয়গুলো যেহেতু কবিতার সাথে রিলেটেড, তাই কবিতা আসলেই কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে। আর যেহেতু বইয়ের তোমাদের এই বিষয়গুলো আছে, অনেক সময় দেখা যায় ভার্সিটি এক্সামে চলে আসে যে সিমিলি, মেটাফোর, এই জাতীয় বেশ কিছু আসলে ব্যাপার রয়েছে যেগুলো আমরা আলোচনায় অতটা গুরুত্ব দিই না, কিন্তু ভার্সিটি পরীক্ষাগুলোতে চলে আসে। তাই একই সাথে পড়ার সময় আমরা এগুলো একটু খেয়াল করব। আবার এখানে দেখো, এখানে সুন্দর একটা রাইম স্কিম রয়েছে, রাইম রয়েছে। রাইম মানে কি? ছন্দ রয়েছে একটা, দেখো, হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস, ফর ইফ ড্রিমস ডাই, লাইফ ইজ আ ব্রোকেন উইং বার্ড দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই। তাহলে ডাই এবং ফ্লাই এর মধ্যে একটা মিল রয়েছে, গো এবং স্নোর মধ্যে কিন্তু একটা ছন্দের একটা মিল রয়েছে। তাহলে যে অন্ত মিল যে রয়েছে,
এটাকে বলা হচ্ছে রাইমিং। ওকে, যে শেষে একটা ছন্দটাকে আমরা বলবো রাইম। তো যাই হোক, আমরা ওটা নিয়ে আর কথা বলতে যাচ্ছি না। এখন আমরা চলে আসি আমাদের এই পোয়েমের যে কন্টেন্টটা, যে থিমেটিক ব্যাপারটা, এখানে আসলে কবি কি বলতে চেয়েছেন। কবি আমাদেরকে কি বলতে চেয়েছিল, কারণ স্বপ্নকে আমরা দুই ভাবে পেয়েছি। আমরা প্রথম যে লেসন পড়েছি সেখানেও কিন্তু স্বপ্নকে আমরা যখন ডিফাইন করার চেষ্টা করেছি, তখন স্বপ্নকে কিন্তু আমরা মেইনলি ড্রিমিং স্টেটে আমরা যে ফিলিংস গুলো পাই বা যেগুলো দেখি সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর যখন এই ইউনিট এই লেসনের প্রথম কবিতাটা পড়লাম, তখন কবি কিন্তু স্বপ্নকে দুই ভাবে ভাগ করেছে। একটা হচ্ছে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা, আর একটা হচ্ছে জেগে দেখা, যেটা আমাদের লক্ষ্যটাকে বোঝাচ্ছে। আর এখানে কিন্তু সেই লক্ষ্যের কথাই বলা হয়েছে। অতএব স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি, কিন্তু অনেক সময় আমরা স্বপ্ন দেখেও মানে আমাদের জীবনের লক্ষ্য তৈরি করি, কিন্তু সেই লক্ষ্যটাকে হয়তো আমরা শেষ পর্যন্ত ফুলফিল করতে পারি না। বিভিন্ন ধরনের বাধা আমাদের সামনে চলে আসে, এবং সেই স্বপ্ন ফুলফিলের জন্য কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করা আমাদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখনই আমরা সেই বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারি না, একসময় আমাদের স্বপ্ন কিন্তু মারা যায়, বা আমাদের স্বপ্ন আমাদের কাছ থেকে চলে যায়। আর যখন মানুষের কোনো স্বপ্ন থাকে না, তখন তার কিন্তু বাঁচারও কোনো স্বাদ থাকে না। আর ঠিক তেমনটাই হয়ে পড়ে, যে আমরা বাঁচার চেষ্টা করি, আমরা ওড়ার চেষ্টা করি, আমরা আবার নতুন করে ভাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছু স্বপ্ন যখন আমাদের কাছ থেকে চলে যায়, আমরা যখন পাই না, তখন আমরা হতাশ হয়ে উঠি। আর হতাশ হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমাদের জীবনের যে স্বাদ, জীবনের যে আশা, সেগুলো যখন চলে গেল, তখন আসলে আমরা অনেকটা ভেবে নিই যে লাইফ ইজ নাথিং বাট আ জিরো। আসলে স্বপ্ন কিছুই নয়, শূন্যতা ছাড়া আসলে কিছুই নয়, এমনটা আমরা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি। তাই বলছে যে যেভাবেই হোক, যে কোনো মুহূর্তে হোক, ইন এনি সিচুয়েশন, ইন এনি কন্ডিশন, ইন নেগেটিভ অর পজিটিভ সেন্স, ওকে, ইন গুড অর ব্যাড সিচুয়েশন, ইন গুড অর ব্যাড ওয়েদার, হোয়াট এভার মে বি আওয়ার সিচুয়েশন অফ আওয়ার লাইফ, জীবনের অবস্থা যাই হোক না কেন, উই হ্যাভ টু ক্যাচ দ্য ড্রিমস টাইটলি। কঠিন ভাবে ধরতে হবে, টাইটলি ধরতে হবে, জোরে সোরে ধরতে হবে, যেন স্বপ্ন আমাদের কাছ থেকে চলে যেতে না পারে। কারণ স্বপ্ন গেলে আমরা আর বাঁচতে পারি না। তাহলে এই যে ছোট্ট একটা টপিকের মধ্যে কিন্তু রাইটার সুন্দর একটা মানে টপিক, মানে বিষয় নিয়ে বা একটা কথা আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, যে এভাবে যদি আমরা আমাদের স্বপ্নকে ফুলফিল করার চেষ্টা না করি, তাহলে একসময় আমাদের জীবনটা হয়তো ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে। তা চলো আমরা একটু এটা নিয়ে একটু থিম রাইটিং এর চেষ্টা করি। আমি আগেই বলেছি থিম রাইটিং এ কেমন কি করতে হবে আমাদের। আসলে থিম রাইটিং বলতে আমরা বুঝবো যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়বো, সেটা কোনো গল্প হোক বা হচ্ছে কোনো পয়েম হোক, সেখানে কবি মূল যে বিষয়টা আমাদের বলতে চাচ্ছেন সেই বিষয়টা তুলে ধরতে হবে। এখানে আসলে যে আমরা কবিতাটা পড়লাম বা যে গল্প আমরা পড়বো, সেটাকে যে সংক্ষেপে তুলে ধরবো তা নয়, বরং ওই গল্পটার মাধ্যম দিয়ে বা কবিতার মাধ্যম দিয়ে কবি আমাদেরকে কি বলতে চাচ্ছেন সেটা টার্গেট করতে হবে। অতএব এই কবিতাটাকে সরাসরি যদি আমরা জাস্ট গদ্য আকারে লিখে ফেলি, তাহলে কিন্তু সেটা থিম হবে না, সেটা হতে পারে সামারি। কিন্তু থিম হতে হলে কবি এখানে আমাদের কি বলতে চাচ্ছে সেইটা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে, এবং সেটা তুলে ধরতে হবে খুবই সংক্ষেপে। এখানে যেমন বিভিন্ন মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে বা বিভিন্ন তুলনা ইউজ করা হয়েছে, বা একই কথা বারবার রিপিট করা হয়েছে, এই রিপিটেশন কিন্তু এখানে করা যাবে। থিম রাইটিং এ কোনো রিপিটেশন চলবে না, কোনো ব্যাখ্যা চলবে না, কোনো উদাহরণ চলবে না, কোনো কম্পারিজন চলবে না। জাস্ট উই হ্যাভ টু আফোল্ড or represent the main point which the writer or the poet wants to say by his or her writings। তার রাইটিং এর মধ্য দিয়ে কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আমাদের কিন্তু তুলে ধরতে হবে। তাহলে এখানে কবি কি বলতে চাইলো, মূল কথা এটাই, যে আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্নটাকে যে কোনো পরিস্থিতিতেই আঁকড়ে ধরতে হবে। কারণ স্বপ্ন যদি আমাদের জীবনে না থাকে, তাহলে জীবনে কোনো স্বাদ থাকবে না, শান্তি থাকবে না, এবং জীবনটাকে কখনোই আমাদের শান্তিপূর্ণ মনে হবে না। আর যখনই মনে হবে না, তখন অ্যাকচুয়ালি উই আর ডেড, আমাদের তখন আসলে মৃতই বলে মনে হবে। তাহলে এখানে যে তুলনাগুলো করেছি, সেই তুলনা কিন্তু এখানে আনা যাবে না। আসলে তুলনা আনলেই থিমের যে ব্যাপারটা সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে চলো আমরা একটু চেষ্টা করি একটা সুন্দর থিম কিভাবে আমরা এখানে রাইট করতে পারি। জাস্ট উই আর গোয়িং টু রাইট সামথিং অ্যাজ থিম, এবং থিমটা হতে হবে সংক্ষিপ্ত এবং 50 ওয়ার্ডের মধ্যে। কখনোই বড় হওয়া যাবে না, থিম বড় হলেই নাম্বার কমে আসবে। অতএব থিমটাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল কথাটা আমরা তুলে ধরবো, এই হলো আমাদের মূল টার্গেট। তা চলো আমরা চলে যাই হোয়াইট বোর্ডে, যেখানে আমি লিখবো, এবং তোমরা অন্তত আমার সাথে একটু বোঝার চেষ্টা করবে। দেন ইউ উইল অলসো প্র্যাকটিস দ্য সেম থিং অ্যাট হোম অ্যাকর্ডিং টু ইউর ওন থট। নিজের মতো করে তুমি একটু প্র্যাকটিস করবে এবং লেখার চেষ্টা করবে।
এখানে মুখস্থের কোনো ব্যাপার না আসলে, জাস্ট থিঙ্ক ইন বাংলা or directly in English and then write, okay, at home, and then again judge or examine the paper and think whether you are right in your thinking or not. And you can get help from me by giving বা showing your script. তোমরা তোমাদের শো করে কিন্তু আমার কাছে জানতে পারো যে তোমাদের রাইটিংটা ঠিক হচ্ছে কিনা। So every kind of help I will provide you if you just ask from me. আমার কাছ থেকে চাইলে আমি চেষ্টা করব। So dear students, চলো আমরা একটু লেখার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা প্রথমে কি লিখবো? থিম। আমরা লিখতে যাচ্ছি থিম of this poem. তাহলে এই পোয়েমে কবি আসলে কোন বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে? দিতে চাচ্ছে কি স্বপ্নের যে গুরুত্ব, যে স্বপ্ন আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বপ্নের অনুপস্থিতি আমাদের জীবনটাকে নিরানন্দপূর্ণ করে তুলবে এবং আমাদের জীবনের যে সত্যিকারের একটা অর্থ রয়েছে এই অর্থটাকে মুছে দিবে, দিয়ে আমাদের জীবনটাকে অর্থহীন করে ফেলবে। তাই আমাদের কথা হচ্ছে এটাই যে এই কবিতাতে কবি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে মানুষের স্বপ্নের উপরে। আর এই স্বপ্ন বলতে আমরা কি বুঝবো? আমাদের লক্ষ্য বা গোলকে বুঝবো। ওকে, তাহলে সেভাবে আমরা লিখতে পারি the theme of this poem is the importance of dreams or goals of human life. Sorry, অর্থাৎ আমরা কি বুঝলাম? যে এই কবিতার থিম হলো যে মানুষের জীবনে যে গোল বা লক্ষ্য রয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব কি সেটা সম্পর্কে। যে we the human being always have some goals or dreams in our lives. আমাদের জীবনে কিন্তু আমাদের মানব জাতির কি রয়েছে? সবসময় আমাদের কিন্তু স্বপ্ন থাকে। Because dreams provide us with কি দেয়? আমাদেরকে আশা জাগিয়ে দেয়, শান্তি দেয়, and true meaning দেয়। কারণ স্বপ্ন আমাদের জীবনে আশা দেয়, শান্তি দেয় এবং সত্যিকারের একটা অর্থ প্রদান করে। So when we do not have any kinds of goals or aims in our life, sorry, we become depressed or lose our true meaning of life. আমরা কিন্তু সত্যিকারের জীবনের যে মিনিং সেটা কিন্তু হারিয়ে ফেলি। তখন কি হয়? আমাদের জীবনটা মিনিংলেস হয়ে পড়ে, ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে। আবার কি বলছি? So when we do not have any kinds of goals or aims in our life, we become depressed or lose our true meaning of life, and our life turns futile হয়ে পড়ে।
জিরো হয়ে পড়ে, আমরা কোনো কিছুই তখন পাই না, তখন আমরা বেঁচে থাকার যে স্বাদ সেটাও হারিয়ে ফেলি। Then we lose the taste of living a hopeful, or হোপফুল কথাটা ইউজ না করে বলতে পারি সত্যিকারের জীবন, তাই না? ট্রু কথাটা আমরা ইউজ করেছি, এই জন্য ভিন্ন কোনো ওয়ার্ড আমরা একটু খোঁজার চেষ্টা করি। ইউজ দ্য টেস্ট অফ লিভিং আ হ্যাপি লাইফ, সুখী একটা জীবন যাপন করার টেস্ট সেটা হারিয়ে ফেলি। তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি কি হচ্ছে? সো ইন নো ওয়ে, কোনোভাবেই উই শুড নট let our dreams die or go from us, আমাদের কাছে কোনোভাবেই স্বপ্নকে মরতে বা চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। তো এই হচ্ছে মনে করো একটা আমরা থিমটাকে আলোচনা করলাম। এখনই আমরা একটু ভেবে নিলাম, জাস্ট উই থট accordingly how the poet has presented his thought in his writing, যেভাবে তার রাইটিং এর মধ্য দিয়ে তিনি তার থটকে তুলে ধরেছেন, আমরা ঠিক সেই ব্যাপারটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এটা একটু বড় হয়ে যেতে পারে, কিছু কথা হয়তো একটু রিপিট কোনোভাবে হতে পারে, একটু আমরা ভেবে নিব, আবার একটু পড়ি আমরা। দ্য থিম অফ দিস পোয়েম ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ড্রিমস অর গোলস অফ হিউম্যান লাইফ, মানুষের জীবনে। উই দ্য হিউম্যান বিংস অলওয়েজ হ্যাভ সাম গোলস অর ড্রিমস ইন আওয়ার লাইফস, আমাদের জীবনে রয়েছে, বিকজ ড্রিমস প্রোভাইড আস উইথ হোপ, পিস অ্যান্ড ট্রু মিনিং। So when we do not have any kinds of goals or aims in our life, we become depressed or lose our true meaning of life, and our life becomes transfutile. Then we lose the taste of living a happy life. So in no way we should not let our dreams die or go from us. এই হলো ব্যাপারটা। এখানে হয়তো আমরা কিছু ওয়ার্ড চেঞ্জ আনতে পারি। আমরা এখানে ট্রু যেটা বলেছি আমরা পারপাসফুল আমরা যোগ করতে পারি, পারপাসফুল মিনিং। এভাবে তোমরা লেখার পরে একটু বিবেচনা করবে যে কোনটা ডাবল হয়ে গেল, আমরা কিভাবে এটাকে চেঞ্জ আনতে পারি। জাস্ট আই এম শোয়িং ইউ আ মডেল, ওকে, এন্ড হাউ টু রাইট আ গুড এন্ড নাইস থিম, even if the poem is not read before, but you have instantly and then there you can read a poem and can think the theme of that particular poem, okay? তো দেখি কি বলে। So when we do not have goals and now we become depressed and lose our true meaning, lose কথাটা ডাবল হয়ে গেছে, আমরা ওটাকে একটু চেঞ্জ করব, life and our life turns futile. Then we lose the taste, তাহলে আমরা হারিয়ে ফেলি। তাহলে আমরা হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন আমরা পাই না, তাই না? এরকম একটা যদি আমরা পাই, then we do not enjoy the taste of living a happy life, এটা আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আরো ভালো হয়ে গেল। তাহলে এই যে মোটামুটি আমরা চেষ্টা করলাম, যেখানে আমরা রিপিটেশন আনিনি কোনো কথার, কোনো ওয়ার্ডের, এবং খুব একটা বড় হয়ে যায়নি, মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রয়েছে। and we have been totally focused on the main topic or the theme of this poem, আমরা এই পোয়েমের কিন্তু একদম পুরো টপিক বা থিমটা নিয়েই কথা বললাম। সুতরাং এইভাবে তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবে যে কিভাবে কবিতাগুলো পড়ে বা কোনো গল্প পড়ে আমরা সুন্দর একটা থিম লিখতে পারি। আর সামারি আসলে যদি থাকে তাহলে সামারি ব্যাপারটা আমরা একটু অন্যভাবে দেখব। সামারি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কবিতাটা যেভাবে বা গল্পটা যেভাবে দেওয়া হয়েছে সেভাবে বলে যাওয়া, তার থিমটা কিছুটা থাকবে কিন্তু গল্পটাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে দিব বা কবিতাটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করব, সেখানেও কোনো ব্যাখ্যা থাকবে না, তুলনা থাকবে না, কম্পারিজন থাকবে না। সেখানে হয়তো সরাসরি আমরা থিমটাকে মেইনলি ফোকাসে আনছি না, গল্পটাকে আমরা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি বা বলার চেষ্টা করছি, এবং শেষের দিকে আমরা থিমটা আনতে পারি।
কিন্তু এটা হচ্ছে সামারি রাইটিং এ। কিন্তু থিম রাইটিং এ আমাদের থিম দিয়েই কথাটা শুরু করতে হবে, যে আসলে মূল পয়েন্টটা কি, তারপর সেই পয়েন্টের সাপেক্ষে আমি 2-4টা লাইন হয়তো সেখানে যোগ করতে পারি, যে কেন আমাদের এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ বা এটা থিম হলো কেন, এবং তার সাপেক্ষে কবি কি কি বলতে চেয়েছেন তার কিছু কথা আমরা আমাদের ভাষাতে লিখবো। মানে we will use our own words and sentence patterns so that it completely doesn't match with the lines or words of the poem, সরাসরি যেন মিলে না যায়। এবং এখানে হয়তো কিছু কবি কিছু নতুন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারে, যে ওয়ার্ড গুলো ইউজ করবে সেই ওয়ার্ড গুলোর হয়তো মেটাফরিক্যাল বা অন্য কোনো মিনিং থাকতে পারে, সেই মিনিংটা খুঁজে আমাদের বার করে সেই মিনিং লিখতে। যেমন আমি এখানে লিখেছি হচ্ছে ড্রিমস মানে হচ্ছে স্বপ্ন, এই স্বপ্ন বলতে আমরা সরাসরি ঘুমিয়ে স্বপ্ন সেটা বোঝাচ্ছি না, কিন্তু আমরা বলছি কি গোলস, তার জন্য আমি এই ড্রিমস এর পাশেই কিন্তু গোলস এর কথাটা লিখেছি। তাহলে কি সরাসরি আমরা ক্লিয়ার করতে পারলাম যে আসলে ড্রিমস বলতে কবি কি বোঝাচ্ছে, সেটা আমরা কিন্তু এখানে দিতে পেরেছি। সুতরাং ডিয়ার স্টুডেন্টস, এইভাবে তোমরা চেষ্টা করবে এই কবিতাগুলোকে নিয়মিত পড়তে এবং থিমগুলোকে একটু খুঁজে বার করতে, যে কোনটা দিলে বা কিভাবে লিখলে ভালো হবে। সুতরাং এটা আবার তোমরা একটু বাসায় পড়ে নিবে, পড়ে নেওয়ার পর তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করবে এবং নিজেরাও আবার লেখার চেষ্টা করবে। এবং আবারও বলছি, যদি কবিতাটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় বা এই থিম রাইটিং এ তোমাদের কোনো প্রবলেম হয়, বা ইউ আর রাইটিং উইথ ইয়ার ওন ওয়ার্ডস বাট ইউ ক্যান নট জাজ ইট whether it is a good one or not, you can show me the pic of your writing and so that I can judge it and give you a feedback. আমি একটা সুন্দর ফিডব্যাক তোমাদের দিতে পারি যে এটা ভালো হয়েছে বা এখানে চেঞ্জ আনতে পারো বা এগুলো করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য ভালো হবে আশা করি। জাস্ট প্র্যাকটিস ইট, হ্যাঁ, নট মেমোরাইজ করলে কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যাবে, তোমরা কখনোই কোনো কিছু মুখস্থ করতে যাবে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, আশা করি তোমরা বুঝেছো কবিতাটি এবং সামারি থিম রাইটিংটি। এবং পরবর্তী ক্লাসে আরো যে কবিতাগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে পড়বো, সেখানে আমরা থিমের এভাবেই আমরা কবিতা পড়ার পর থিম রাইটিংটা প্র্যাকটিস করে নিব। তবে আজ আর নয়, ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে প্রতিনিয়ত যে অনুরোধটি থাকে তা আজকেও রইল, যে তোমাদের যদি ভিডিও ক্লাসটি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে। এবং এই চ্যানেলে যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং পাশে থাকা যে বেল বাটন রয়েছে তাতে প্রেস করে রাখবে, যাতে নতুন নতুন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও ক্লাস আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও। আসলে আমি ভিডিও ক্লাসগুলো খুবই সাবলীলভাবে নেওয়ার চেষ্টা করছি, তবে ভিডিওর ক্লাসগুলোকে ছোট করার স্বার্থে হয়তো আমার কথা বলাটা একটু দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। কোনো সমস্যা হলে তোমরা আমার সাথে অবশ্যই শেয়ার করে নেবে কমেন্ট বক্সে তোমাদের কমেন্ট লেখার মাধ্যমে। এবং আরো তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে যে কোনো ধরনের কোনো হেল্প যদি তোমরা আমাকে করতে পারো, যে কিভাবে ক্লাসটিকে আরো ভালো করা যায়, কিভাবে পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে আমি বেশ উপকৃত হব এবং তোমরাও এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। এবং আমি প্রতিনিয়ত আমার ডেসক্রিপশন বক্সে যে অন্যান্য ইউনিটের লেসন গুলোর যে ভিডিও ক্লাসগুলো রয়েছে তা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তার লিঙ্কগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আশা করি সেই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ভিডিও ক্লাসগুলো দেখে নিবে। এবং আমি চেষ্টা করছি দ্রুত ভিডিও ক্লাসগুলো তৈরি করে তোমাদের সামনে হাজির করতে, কারণ এই মুহূর্তে যাতে তোমরা একটা ভালো প্রিপারেশন নিতে পারো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে সুন্দর সুন্দর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লিটারেচারের উপর ভালো ভালো ভিডিও পেতে। এবং আমার ফেসবুক যে পেজ রয়েছে একই নামে ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ, এবং তার সাথে আরো যে সাব ডিভিশন আকারে কিছু পেজ রয়েছে তোমাদের ইন্টারেস্ট গুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখানোর জন্য, যেমন এইচএসসি একাডেমিক ইংলিশ নামে একটা পেজ রয়েছে, যেখানে এই ভিডিওগুলোকে আমি লিঙ্কগুলোকে শেয়ার করি, সেটা তোমরা আলাদা আলাদা পেতে পারো। কারণ যে আমার ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে এখানে যে আমি আবার ভিডিওগুলোকে রাখছি, ভিডিওগুলো হয়তো প্লেলিস্ট আকারে রেখেছি এবং ভাগ করে করে রেখেছি, তোমরা সেখানে ঢুকেও দেখতে পারো, অথবা ফেসবুক পেজগুলোতে গিয়েও তোমরা বুঝে নিতে পারো যে আজকে নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আমি আপলোড করেছি কিনা। So, okay, dear students, thanks for being with me throughout this whole class. So, best of luck and stay at home and stay safe. But I wish again to meet you in the next class. And with that wish, no more today. But peace be upon all of you till the meeting. Okay, thank you. Bye.